الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى، فإن من اتقى الله نجاه وأرشده إلى خير أموره في دينه ودنياه. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الناس، إن معرفة حق الزوجين أمر في غاية الأهمية، لأن بها تستقر الحياة الزوجية وتسعد جميع أفراد الأسرة. أما حق الزوج، المرأة المسلمة الصالحة المباركة تتقرب من ربها عز وجل بأداء حقوق زوجها، محتسبة الأجر من مولاها عز وجل، وتفعل ذلك لا على سبيل المقابلة، بل تتقي الله فيه وإن قصره، وهي تعلم أن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. المرأة المسلمة تعلم أن دين الإسلام عظم حق الزوج، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها. رواه الطبراني وصححه العلامة الألباني رحمهم الله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجد امرأة حلاوة الإيمان حتى تؤدي حق زوجها. رواه الحاكم. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تؤدي المرأة حق الله حتى تؤدي حق زوجها. رواه الطبراني وصححه العلامة الألباني رحمهم الله. فالمرأة الصالحة حريصة جدا على إرضاء زوجها، لأنها تعلم أن دينها عظم حق الزوج، وأن حقه عليه عظيم، وأنه طريق إلى رضا الله تبارك وتعالى، ولا تستعظم أمرا تقوم به أبدا، لأنها هي طامعة في الوصول إلى جنة ربها ومولاها. هي تتعب للوصول إلى الراحة الأبدية في جنة ربها، وهي لا تلتفت إلى الذين يريدون هتك كرامتها وصرفها عن طاعة ربها، فهي تعلم أنها ملكة في بيتها، ولها دور كبير في الأمة المحمدية، هي راعية بيتها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المرأة راعية في بيتها ومسؤولة عن رعيتها. رواه البخاري ومسلم. فعلى النساء تعلم حقوق الزوج قبل الزواج وبعده، حتى ترضي المرأة ربها وتسعد في حياتها. فمن حق الزوج على زوجته أن تطيعه في غير معصية الله، ولا تتعلل بشغل عن ذلك. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن خير النساء، فقال عليه الصلاة والسلام: التي تطيع زوجها إذا أمرها. رواه أحمد وحسنه الألباني. المرأة المسلمة تطيع زوجها وهي طامعة أن تنال هذه الشهادة الغالية من رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهي ترغب في دخول الجنة التي أعدها الله لعباده الصالحين وأوليائه المتقين. وهي تعلم أن نبيها عليه الصلاة والسلام قد قال: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت. رواه أحمد وحسنه الألباني لغيره. المرأة المسلمة تخاف من غضب ربها السميع البصير إذا عصت زوجها. قال النبي صلى الله عليه وسلم:
أشد الناس عذابا يوم القيامة 2: امرأة عصت زوجها، امرأة عصت زوجها، امرأة عصت زوجها، وإمام أما قوما وهم له كارهون. رواه الترمذي وصححه العلامة الألباني. وطاعة الزوجة لزوج بشرط وهو ألا يأمرها بمعصية الله، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الطاعة بالمعروف. وطاعة الزوج أو وطاعة الزوجة للزوج نعم بأن لا يأمرها بحرام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. رواه البخاري ومسلم من حديث علي رضي الله عنه. ومن حق الزوج على زوجته أن تشكره على ما يؤدي إليها ولا تكفر عشرته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله إلى امرأة لا تشكر لزوجها وهي لا تستغني عنه. رواه النسائي وصححه العلامة الألباني. فإذا فعل لها خيرا ولو يسيرا تدعو له وتشكره وتظهر له السرور والفرح، وإن كان قليلا، وإن كان ما قدم لها قليلا. والزوجة الصالحة الموفقة تخاف غاية الخوف من كفر المعروف. قال النبي صلى الله عليه وسلم: واسمعوا إلى هذا الحديث المخيف. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت النار فلم أر قط كاليوم أفظع، ورأيت أكثر أهلها النساء. رأيت النار فلم أر قط كاليوم أفظع، ورأيت أكثر أهلها النساء. قالوا: بما يا رسول الله؟ قال: يكفرنا. فقيل: يكفرن بالله؟ قال: لا، يكفرن العشير. لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط، ما رأيت منك خيرا قط. رواه البخاري ومسلم. ومن حق الزوج على زوجته أن تحرص الزوجة على ألا تغضبه وألا تغضب عليه، وإن حصل كانت عؤودة تسترضيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نساؤكم من أهل الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نساؤكم من أهل الجنة الودود الولود العؤود على زوجها، التي إذا آذت أي آذتها زوجها أو التي إذا آذت أي آذت زوجها، أو أوذيت أي آذاها زوجها. وفي رواية: إذا غضب جاءت حتى تضع يدها في يد زوجها وتقول: لا أذوق غمضا حتى ترضى، لا أنام حتى ترضى. رواه النسائي والطبراني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: 3 لا تجاوز صلاتهم آذانهم: العبد الآبق حتى يرجع، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، وإمام أما قوما وهم له كارهون. رواه الترمذي وحسنه الألباني. فالمرأة الصالحة المباركة مهما حصل مع زوجها لا تهجره ولا تهجر فراشه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى ترجع. رواه البخاري ومسلم. فأين نساء اليوم اللائي إذا غضبنا خرجنا بأمتعتهن إلى بيوت آبائهن؟ فهؤلاء تلعنها ملائكة الله سبحانه وتعالى. هذه والله تلعنها الملائكة عياذا بالله. ومن حقه عليها أن تتودد إليه وأن تكون سكنا له،
قال الله سبحانه وتعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة فالمرأة سكن لزوجها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في وصف نساء أهل الجنة: الودود تتودد إليه بحسن مظهرها وطيب كلامها، تخبر بحبها له، تكرمه، تثني عليه، تتجمل له. قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في وصف خير النساء: التي تسرك إذا نظر. رواه النسائي. فالمرأة المسلمة تحذر غاية الحذر بأن تظهر أمام زوجها بشيء لا يرضيه أو برائحة يكرهها. النبي صلى الله عليه وسلم بين ماذا يحصل إذا أست المرأة في خلقها بزوجها، فقال عليه الصلاة والسلام: لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين: لا تؤذيه قاتلك الله، فإنما هو عندك دخيل، أي ضيف يوشك أن يفارقك إلينا. رواه الترمذي وصححه العلامة الألباني. ومن حقه عليها أن تحفظ عرضه بحفظ نفسها. قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصف خير النساء: تحفظه في نفسه وماله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا تسأل عنهم فإن مآلهم عظيم وذنبهم كبير: امرأة غابت عنها زوجها وكفاها مؤونة الدنيا فتبرجت وتمرجت بعده عياذا بالله، والحقوق أكثر من ذلك. وأسأل الله عز وجل أن يوفق نساء المسلمين الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد. Parmi les plus grandes causes qui apportent dans le foyer conjugal la tranquillité, la sérénité et le bonheur, ainsi que la bonne entente, il y a la connaissance des droits des époux. Le fait que la femme, l'épouse, connaisse et accorde la plus grande importance aux droits de son mari. Et que le mari connaisse et accorde la plus grande importance aux droits de son épouse. Il n'y a qu'ainsi que les époux pourront goûter à la tranquillité dans le foyer conjugal et se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala de par les nobles liens et l'entraide dans la piété qui les unira. Les époux doivent espérer la récompense chez Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'ils font cela. Et ils ne doivent pas s'acquitter de leurs devoirs mutuels que si le conjoint, lui, s'en acquitte. Non, le croyant s'acquitte de ses devoirs envers son épouse car c'est le droit qu'Allah lui a accordé. Et la croyante s'acquitte du droit du mari et de ses devoirs envers son mari car elle sait que Allah subhanahu wa ta'ala lui a ordonné cela. Et elle sait qu'Allah tabaraka wa ta'ala lui a réservé une énorme récompense et que rien ne se perd chez Allah subhanahu wa ta'ala. La femme musulmane, donc concernant les droits du mari, la femme musulmane sait que sa religion, la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, a accordé la plus grande importance aux droits du mari. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a montré cela et défini cela de la plus belle façon en disant: si j'avais ordonné à une créature de se prosterner devant une autre créature, j'aurais ordonné à la femme de se prosterner devant son mari, tellement que son droit est important sur elle. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous montre même
que sans cela la femme n'obtiendra jamais le goût de la foi, le délice de la foi. Il nous dit alayhi salatu wassalam, aucune femme ne goûtera au délice de la foi tant qu'elle ne se sera pas acquittée des droits de son mari, de ses devoirs envers son mari. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit également, la femme ne s'acquittera jamais de ses devoirs envers Allah tant qu'elle ne se sera pas acquittée de ses devoirs envers son mari. Donc la femme musulmane doit faire tout son possible pour acquérir l'agrément de son mari, car elle sait que dans sa religion le droit du mari est immense sur elle, et elle sait que c'est un chemin qui mène vers l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, et elle ne trouve rien de trop grand pour entrer au paradis dans les actions et les paroles par lesquelles elle pourrait se rapprocher de l'agrément de son mari. Donc elle fait tout cela en espérant la récompense d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et elle s'éloigne de tout ce qui contredit le droit du mari, car elle craint la menace d'Allah tabaraka wa ta'ala et sa colère. Elle se fatigue sur ce chemin afin d'obtenir dans l'au-delà la tranquillité éternelle au paradis qu'Allah subhanahu wa ta'ala a construit pour les gens pieux. Et elle n'écoute pas, et elle ne tend pas l'oreille à ceux qui essayent de l'éloigner de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala et des préceptes qu'il nous a ordonnés dans le Coran, ainsi que ceux que nous a transmis le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la sunna. La femme musulmane est intelligente, elle sait que c'est la princesse de son foyer, elle sait que c'est la reine de son foyer, qu'Allah azza wa jalla lui a donné une énorme responsabilité dans la religion et dans la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est la maîtresse de maison, c'est celle qui a la responsabilité du foyer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, la femme est un berger dans sa maison et elle sera questionnée sur son troupeau, elle sera questionnée sur sa responsabilité. La femme, avant de se marier, doit étudier les droits de son mari. Pendant le mariage et après le mariage, elle doit se rappeler et être sensibilisée sur les droits de son mari. Tout cela pour qu'elle emprunte le chemin qui lui vaudra l'agrément d'Allah azza wa jal et la meilleure des finalités, être élevée au paradis. Parmi les droits de l'époux sur son épouse, le fait qu'elle lui obéisse tant qu'il ne lui ordonne pas la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Elle ne doit pas prétexter qu'elle est occupée ou autre chose. Elle doit délaisser son occupation si ça n'est pas une obligation et obéir à ce que lui demande ou obéir à son mari. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut questionné au messager d'Allah, qui sont les meilleures des épouses, il a répondu, celle qui lorsque tu lui donnes un ordre t'obéit. Celle qui lorsque tu lui donnes un ordre t'obéit. Al-Hadith. La femme musulmane obéit à son mari et elle recherche dans cela à entrer dans les éloges faites par le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme étant la meilleure des femmes. Elle cherche à être celle-ci. Elle cherche à entrer dans le témoignage du prophète sallallahu alayhi wa sallam et dans les éloges faites par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle cherche à entrer au paradis. Elle cherche l'agrément de son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Elle sait que son prophète alayhi salatu wassalam lui a dit, si la femme prie ses 5 prières, jeûne son mois, c'est-à-dire le mois de Ramadan, préserve ses parties intimes, obéit à son mari, il lui sera dit, entre au paradis par la porte que tu souhaiteras. Entre au paradis par la porte que tu souhaites. Il y a 8 portes au paradis. On lui donnera le choix. Elle entrera par la porte qui lui plaira. Pourquoi cela, cher frère? Pourquoi cela, chère sœur? Car cette femme a obéi à son mari, à la recherche de l'agrément d'Allah azza wa jal. Elle avait la capacité de lui désobéir en son absence. Elle avait la capacité d'écouter les shéatines qui l'appellent à la désobéissance. Mais elle a su qu'Allah la surveillait. Elle a aimé Allah par-dessus tout. Elle espérait sa rencontre. Elle espérait son paradis. Alors elle a obéi au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pour tout cela, après la grâce d'Allah, il lui sera dit, entre au paradis par la porte qui te plaira. La femme musulmane, l'épouse pieuse, fait très attention quant au fait de ne jamais énerver son Seigneur, celui qui entend tout, celui qui voit tout, en désobéissant à son mari. Car elle sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ceux qui auront à subir le plus lourd châtiment le jour de la résurrection sont au nombre de 2. Ceux qui auront à subir le plus lourd châtiment le jour de la résurrection sont au nombre de 2. Une femme qui désobéissait à son mari. Un imam qui préside la prière alors que les gens le détestent.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donc ordonné à la femme d'obéir à son mari. Mais il y a des conditions à cela. Et une des conditions les plus importantes, c'est qu'il ne doit pas lui ordonner une chose dans laquelle il y a la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car il nous a dit alayhi salatu wassalam, il n'y a pas d'obéissance en la créature si cela engendre la désobéissance du Créateur. Parmi les droits de l'époux sur sa femme, sur son épouse, le fait qu'elle soit envers lui reconnaissante. Elle doit être reconnaissante et le remercier pour ce qu'il fait pour elle. Elle ne doit jamais se montrer ingrate. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, Allah ne regarde pas la femme qui n'est pas reconnaissante envers son mari. Allah ne regarde pas la femme qui n'est pas reconnaissante envers son mari alors qu'elle ne peut se passer de lui. C'est donc un grand péché. C'est donc un grave péché. Allah Azza wa Jal ne la regarde pas si elle désobéit à son mari alors que sa situation est, comme vous l'avez entendu, elle ne peut se passer de lui. Lorsqu'il lui fait un bien, elle se montre heureuse. Lorsqu'il lui fait un bien, elle cite ses qualités, elle fait dua pour lui, elle invoque Allah en sa faveur. Elle montre qu'elle est heureuse, même si ce qu'il a fait est minime, même si ce qu'il a avancé pour elle, elle n'en avait pas besoin. Mais elle lui fait ressentir cela, qu'elle est heureuse de ce qu'il fait. Pour elle, elle se montre reconnaissante. Et en même temps, elle a énormément peur de se montrer ingrate. Elle a très peur de se montrer ingrate, car elle sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et écoutez ce hadith et méditez-le. Écoutez ce hadith et méditez-le. Le prophète alayhi salatu wa salam nous dit, j'ai vu l'enfer et je n'ai jamais vu de choses plus terrifiantes que ce jour. J'ai vu l'enfer et je n'ai jamais vu de choses plus terrifiantes que ce jour. Et j'ai vu que la plupart des habitants de l'enfer étaient les femmes. La plupart des habitants de l'enfer étaient les femmes. Alors il lui fut dit, pourquoi au messager d'Allah? Il a répondu, elles sont mécréantes. Dans le sens, elles sont ingrates. Alors il lui fut dit, elles sont mécréantes, c'est-à-dire qu'elles mécroient en Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit non, envers les bienfaits de leur mari. Elles sont ingrates envers leur mari. Tu fais du bien à l'une d'entre elles toute ta vie. Et lorsqu'elle voit une chose de ta part, elle dit, je n'ai jamais été heureuse. Tu ne m'as jamais fait de bien. Je n'ai jamais goûté le bonheur avec toi. Voici la plupart des habitantes de l'enfer. Comment est-ce qu'une femme entend ce hadith, puis elle ne se réforme pas, puis ne cherche pas à revenir sur la droiture, sur le chemin du prophète sallallahu alayhi wa sallam? S'il y avait la foi complète dans le cœur de ces femmes, il ne leur resterait plus de larmes. Et elles reviendraient vers Allah Azza wa Jalla à la recherche de son agrément, puis vers leur mari. La femme musulmane, c'est que parmi les droits de son époux, le fait qu'elle ne l'irrite pas et elle ne le met pas en colère. Elle fait tout pour s'éloigner de cela. Et si cela arrive, s'il y a une dispute, si elle se met en colère contre lui, ou si lui se met en colère contre elle, elle revient vers lui. Elle revient vers lui et délaisse tout orgueil. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, les femmes parmi les femmes du paradis, ou bien les meilleures d'entre elles, sont les femmes affectueuses, celles qui font des enfants et celles qui reviennent vers leur mari lorsqu'elles se mettent en colère contre lui, ou lorsqu'elle lui fait un mal, elle revient vers lui. Ou si il l'opprime, c'est-à-dire que c'est le mari qui est injuste. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que la femme revient vers lui. Elle met sa main dans sa main et lui dit, je ne fermerai pas l'œil tant que tu ne seras pas satisfait de moi. Où sont celles qui mettent en colère leur mari, puis prennent leurs affaires et s'en vont chez leurs parents? Puis tu trouves que les parents, au lieu de conseiller l'épouse, empêchent le mari, ou empêchent le mari de revoir son épouse, ou de récupérer son épouse, ou de discuter avec son épouse, ou de prendre ce qu'Allah Azza wa Jalla lui a permis de son épouse. Nous devons tous craindre Allah subhanahu wa ta'ala et transmettre les droits et enseigner aux gens les droits des épouses. Elle vient, elle met sa main dans la main de son mari et dit, je ne fermerai pas l'œil tant que tu ne seras pas satisfait de moi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, il y a 3 personnes dont la prière ne dépasse pas les oreilles. Il y a 3 personnes dont la prière ne dépasse pas les oreilles. Le serviteur qui s'est sauvé de son maître, la femme
dont le mari dort alors qu'il est en colère contre elle. Subhanallah, elle fait la prière, mais sa prière ne dépasse pas ses oreilles. Qui est cette femme? C'est la femme dont le mari est en colère contre elle. C'est la femme qui n'a pas réussi à avoir l'agrément avant que son mari ne ferme l'œil. Et il se peut qu'elle se soit endormie avant lui, wallahu al-musta'an. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité d'autres catégories de personnes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, si la femme s'éloigne du lit de son mari, les anges la maudissent jusqu'à ce qu'elle revienne. Si la femme fuit le lit conjugal, les anges la maudissent jusqu'au matin, ou plutôt jusqu'à ce qu'elle revienne. Donc la femme musulmane, l'épouse pieuse, qui espère la rencontre d'Allah, qui espère entrer au paradis, elle s'éloigne de toutes les causes qui pourraient irriter son mari. Parmi les droits du mari sur son épouse, qu'elle cherche son affection et son amour. Elle doit être un lieu de repos pour lui, et non pas un lieu de soucis ni de conflit. Allah nous enseigne dans le Coran qu'il a créé la femme de l'homme et qu'il a mis entre eux de l'affection et de la miséricorde et en a fait un signe. Allah Azza wa Jalla a fait du mariage un signe. Donc la femme doit être un lieu de repos pour son mari, non pas un lieu de soucis ni de conflit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, vos femmes parmi les femmes du paradis sont celles qui recherchent votre affection, celles qui se font aimer de vous. Elle se fait aimer de son mari par sa piété avant tout, par ses nobles caractères, ses belles paroles avant tout, par sa beauté, par sa bonne odeur, en liant les liens de parenté avec sa famille, en faisant ce qu'il aime et en s'éloignant de ce qu'il n'aime pas. La femme musulmane a peur que son mari la regarde alors qu'elle n'est pas comme il aimerait, ou qu'il sente une odeur qui lui déplairait. Elle s'éloigne de tout mauvais comportement et de toute mauvaise parole. Et sache, chère sœur, que lorsque tu irrites ton mari, ses épouses parmi les femmes du paradis disent, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, arrête de lui nuire, arrête de lui porter préjudice, qu'Allah te combatte. Les femmes du paradis font doua contre les femmes de ce bas monde qui nuisent à leur mari. Qu'Allah te combatte. Il n'est chez toi qu'en tant qu'invité, il s'en faut de peu pour qu'il nous rejoigne. Il s'en faut de peu pour qu'il nous rejoigne. Parmi les droits du mari sur son épouse, qu'elle préserve son honneur en se préservant elle et en préservant sa famille. Elle ne doit pas se montrer aux hommes étrangers. Elle doit se préserver. Elle doit se préserver et ne pas se retrouver dans des situations qui feraient qu'on pourrait parler en mal sur elle et ainsi salir l'honneur de sa famille et de son mari. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, il y a 3 personnes, ne te questionne pas à leur sujet, leur péché est immense. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité parmi ces 3 personnes une femme dont le mari voyage pour chercher sa subsistance et il lui donne ce qui lui suffit, mais après son départ elle se dévoile et elle trahit son mari. Elle se dévoile et elle trahit son mari. Iyadhan billah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous montre également que parmi les droits du mari sur son épouse, le fait qu'elle préserve ses secrets, particulièrement ce qui se passe dans la chambre conjugale. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il se peut qu'un homme parle de sa vie conjugale à l'extérieur. Il se peut qu'une femme parle de sa vie conjugale à l'extérieur, c'est-à-dire ce qui se passe dans la chambre. Alors une femme a dit, oui, au messager d'Allah, certains le font. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ne le faites pas. Je vais vous informer de l'exemple de ceux qui font cela. C'est à l'image d'un shaitan mâle et d'une shaytana femelle qui ont des rapports en public alors que les gens les regardent. La femme n'a pas la permission de parler de ce qui se passe dans la chambre, ni même à sa mère, à ses sœurs et à ses meilleurs amis. Ceci est haram. Ceci est haram et fait partie des péchés graves. Elle doit également préserver son foyer, préserver l'argent de son mari, éduquer ses enfants. Et tout cela selon sa capacité. La femme préserve son argent, demande la permission pour sortir, et tout ce qu'elle fait, elle le fait à la recherche de l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Elle le fait à la recherche de l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Également parmi ses droits, et nous arrivons à la fin, même si les droits sont plus nombreux, mais c'est le temps qui nous manque. La femme n'a pas le droit de jeûner un jeûne surrogatoire sans la permission de son mari, s'il est présent.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, il n'est pas permis à une femme de jeûner un jeûne surrogatoire en la présence de son mari sans sa permission. Sans sa permission. Donc voici l'orientation qu'on trouve dans notre religion concernant les droits de l'époux sur son épouse. Contrairement à ceux dont nous pouvons témoigner à notre époque, des femmes qui ont endossé le vêtement de l'homme, des femmes qui montrent leur générosité, leur beauté, leur gentillesse et leurs belles paroles à leurs amis, et qui montrent à leurs époux leur dureté, leur injustice et les tenues les plus modestes qu'elles possèdent. La femme doit craindre Allah subhanahu wa ta'ala et savoir que dans ce mariage, elle doit rechercher l'agrément d'Allah tabaraka wa ta'ala. Wa billahi at-tawfiq, wallahu a'lam, wa sallillahumma wa barik ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.